کہا جا رہا ہے کہ ایک دو روز میں یا چند روز میں مریم نواز کو بھی نیب سمن جاری کر رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا یہ دیکھیں، یہ نیب گردی جو ہے یہ سیاسی مخالفین کے خلاف بدترین انتقام، گھٹیا ترین انتقام کا ایک حربہ ہے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے جو ہے یہ ہتھ کنڈے ہیں. ان کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کی مزاحمت کریں گے. یعنی اس سے پہلے جو ہے اس کی مزاحمت نہیں کی گئی، صرف اس کی مذمت کی گئی ہے. اب جو ہے اس کی جو ہے وہ مزاحمت کی جائے گی اور اس سلسلے میں نیب کے گھراؤ سمیت جو ہے وہ ان لوگوں کا گھراؤ بھی ہو سکتا ہے جو نیب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس بارے میں جو کل میٹنگ ہونے جا رہی ہے پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ، اس میں یہ پوائنٹ جو ہے یہ انڈر ڈسکشن آئے گا کہ نیب کے اس جو ہے وہ جو اس نے دوبارہ سے جو ہے یہ ہتھ کنڈا شروع کیا ہے حکومت نے. نیب جو ہے وہ نیب کوئی ادارہ نہیں ہے، نیب کوئی چیز نہیں ہے. چیئرمین نیب جو ہے وہ ایک رپورٹ ہے، اس کو صرف یعنی سگنیچر کرنے کے لیے اور اسے صرف جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کو اپروو کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. باقی اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ نہ اس کی آبزرویشن ہے، نہ اس کی کوئی جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ ہے. یہ ساری ڈیسیجن میکنگ جو ہے یہ باقاعدہ بنی گالہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ہو رہی ہے. اور 2-3 دن پہلے کی خبر ہے کہ عمران خان نے جب میٹنگ لی نیب سے متعلق تو وہ ہمیں گالیاں دے رہا تھا اس میٹنگ میں، اور یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو کیوں نہیں پکڑا آج تک. اور وہ جب وہاں سے کسی نے کہا کہ جی وہ تو ضمانت میں ہیں، تو اس کی کم علمی کا آپ اندازہ کریں. تو وہ آگے سے کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے وارنٹ ایشو کر دیا تو پھر ضمانت ختم نہیں ہو جاتی. تو پھر کسی نے سمجھایا کہ نہیں جناب، ضمانت ختم نہیں ہوتی، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ 14 تاریخ کو ضمانت جو ہے وہ ختم کرائیں. تو جس ملک میں انتقام کا یہ حال ہو کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ اوپر بیٹھا شخص جو ہے وہ اتنا جھوٹا ہو، وہ اتنا منتقم مجاز ہو کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنوائے، جھوٹے ریفرنسز بنوائے اور اداروں کو ان کے خلاف استعمال کرے، اور پھر بعد میں یہ کہے کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا. وہ بے شرم آدمی، این آر او تم سے کون مانگ رہا ہے؟ اگر جھوٹے مقدمے تم ہمارے خلاف درج کروا رہے ہو تو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ جھوٹے مقدمے ان کو ختم کرو، تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں. ہم کوئی این آر او کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں، تم انتقام کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہو. یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں اور ان کے خاتمے کی بھی بات کریں. پاکستان مسلم لیگ نون حصہ لینے جا رہی ہے یا نہیں، یا اس سے پہلے اسلام آباد کی طرف مارچ ہو؟ دیکھیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی میٹنگز ہوئی ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں ان میٹنگ کا حصہ رہا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون میں اوور ویلمنگ جو میجورٹی ہے، استعفوں کی بات میں نے کر دی ہے، وہ ہمارے قائد کا فیصلہ ہے. جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا ہم دیں گے. اور اس میں ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کے درمیان جو ہے بالکل کلیئرٹی ہے، اور یہ بالکل افواہیں ہیں. جب یہ اگر مرحلہ آیا تو آپ دیکھیں گے کہ سب لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے اس فیصلے کے اوپر لبیک کہیں گے. باقی جہاں تک ضمنی الیکشن اور سینٹ کے الیکشن کا ہے، ہمارے یعنی پارٹی کے اندر میجورٹی ویو یہی ہے کہ جب ہم نے استعفے دینے ہیں تو ہمیں ان کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے ان کو روکنا چاہیے. یہ نہیں کہ ضمنی الیکشن جو ہے ان کو روکنا چاہیے، یہ نہیں کہ ضمنی الیکشن کو ہونے دیا جائے. لیکن یہ ممکن اسی وقت ہوگا جب پی ڈی ایم جو ہے یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کرے.
इसलिए PMLN का कोई डिसीजन नहीं है। PMLN जो है वो कल सरबराही मीटिंग में जो है वो अपना नुक्ता नज़र भी बयान करेगी, और यकीनन पीपल्स पार्टी का क्योंकि ख्याल है या उनका जो नुक्ता नज़र है कि हिस्सा लेना चाहिए, वो भी अपनी बात करेंगे, और वहाँ पे फिर इत्तफाक़ी राय से या अक्सरीती राय से जो फैसला होगा PMLN उस फैसले के ऊपर जो है वो अमल करेगी। अच्छा राणा साहब बताइएगा कि आपकी राय कि आपकी ज़ाती राय क्या है, इस्तीफे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, और सेनेट इलेक्शन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मेरी पार्टी में जो अक्सरीती राय है वही मेरी राय है। अच्छा राणा साहब ये बताएगा कि कल बिलावल भुट्टो भी नहीं आ रहे, इख्तलाफ यही है कि वो PTM के इजलास में नहीं आ रहे, जूस और मौलाना साहब भी नाराज़ हैं, वो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर यही मामला चल रहे हैं तो फिर मैं साइड पे हो जाता हूँ। हक़ायक़ क्या है, PTM इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रही है, और मुस्लिम लीग नून भी इस हक़ में है कि पीपल्स पार्टी सही कह रही है कि फौरी इस्तीफे नहीं देने चाहिए? कल रात मौलाना फजल रहमान साहब से जो मरीम नवाज़ साहबा की मीटिंग हुई है, उस वक्त का मैं भी हिस्सा था। मैंने मौलाना फजल रहमान को बहुत रिलैक्स और बड़ा खुश पाया, और मौलाना की बातों से मुझे किसी जगह भी ये ज़ाहिर नहीं हुआ कि वो कोई मायूस हैं या वो कोई साइड पे होने या कोई पीछे हटने को तैयार हैं। उन्होंने बड़े ही जो है वो खुले अंदाज में ये कहा कि ठीक है, एक राय पीपल्स पार्टी की हो सकती है, एक राय आपकी हो सकती है, एक राय हमारी हो सकती है, और हमें बिल्कुल अपनी राय के ऊपर ज़िद करने या अपनी राय के ऊपर अड़ने का कोई हक़ नहीं है। अगर हमने इत्तेहाद को चलाना है, हम भी अपनी मारूज़ात जो है वो पेश करेंगे, आप भी करें, पीपल्स पार्टी भी करे। फ़ैसला जो है वो इत्तफाक़ राय से होगा, और मौलाना फजल रहमान साहब ये फरमा रहे थे कि हम इंशाअल्लाह ताला कोई एक ऐसे यानी फ़ैसले पे पहुंच पाएंगे जो सबके लिए जो है वो काबिल अमल हो। तो इसलिए कोई ऐसी बात मौलाना फजल रहमान के जो है वो सोच में नहीं है। जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कल की मीटिंग में शामिल होने या ना होने का मामला है, देखें, अगर किसी वजह से कोई पार्टी सरबराह नहीं शामिल होता और उसकी पार्टी का जो है वो एक हाई डेलीगेशन जो है वो मौजूद होता है, हाज़िर होता है, तो इसमें ये कहना कि जी फलां नहीं आया तो ये हो गया, इस तरह से ये जो मर्दान की रैली थी उसके मतलब भी बात की जा रही थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है किसी के आने या ना आने। अगर पीपल्स पार्टी वहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट होती है तो बिल्कुल जो उनकी राय होगी वो अपना आर्गूमेंट पेश करेंगे, और उसके बाद जो फैसला होगा वो फैसला सबके ऊपर जो है वो लागू होगा। ये बात पहले भी की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस सीटों पर खुसूसन सिंध की गवर्नमेंट के हवाले से आपके साथ खड़ी नहीं होगी, और इससे पहले जो कल मीटिंग हुई है कराची में उसमें भी यही बात सामने आई है। क्या समझते हैं कि इस इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी जो है वो निकल जाएगी या आपके साथ हाथ होगा, क्या समझते हैं आप? नहीं, ये किसी के साथ ना हाथ होगा ना पीपल्स पार्टी जो है वो PDM इत्तेहाद से निकलेगी। देखें, पीपल्स पार्टी का एक अपना सियासी जो है वो मौक़िफ़ है, उसकी एक सोच है, उसका एक एक्सपीरियंस है, और वो ये कह रहे हैं कि जो है हमें इन हाउसेस को जो है वो उस वक्त तक अपनी मूवमेंट के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, उनका भी जो है वो हमें इस्तिफ़ादा करना चाहिए जब तक कि वो मरहला नहीं आ जाता जिसे कहा जाए कि ये अब आखिरी मरहला है और इस हुकूमत को ये आखिरी धक्का देने वाली बात है। उनका ये ख्याल है कि उस वक्त इस्तीफ़े देने चाहिए। वो इस्तीफ़े ना देने की बात नहीं करते, लेकिन वो वक्त का तयन जो है वो उसके बारे में उनकी एक अपनी राय है कि इस्तीफ़े जो है वो उस वक्त होने चाहिए जब मूवमेंट का जो है वो एक लेवल हो, जो कि लेवल वो अपने तौर पे जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ज़िमनी इलेक्शन या सेनेट के इलेक्शन, तो उसमें उनका जो एक मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ में जो है वो अपने आर्गूमेंट्स में वो भी एक वज़न रखते हैं। सब बैठ के कल फैसला कर लेंगे और जो फैसला होगा उसके ऊपर अमल करेंगे। राणा साहब, ये फरमाइए कि नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी मियाद खत्म हो रही है और वो रिव्यू में नहीं जा सकते, तो क्या स्टेटस होगा? मियाँ साहब वापस आएंगे, वहाँ पे रहेंगे, क्या करेंगे? देखिए, मियाँ साहब अपने इलाज की गर्ज से वहाँ पे मौजूद हैं
اور یہ جو کل اپنا جو ہے وزیر داخلہ شیخ عبدالرشید صاحب عرف چیدہ ٹلی، یہ پنڈی کا جو شیطان ہے، اس کو انہی حرکتوں کے لیے، اسی بد زبانی کے لیے اور اسی قسم کی گھٹیا گفتگو کے لیے جو ہے وہ وزیر داخلہ بنایا گیا، ورنہ اس کا اس فیلڈ میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن اس کو صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ اس قسم کی بکواس گھٹیا گفتگو ہر وقت جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ لیکن ہمیں اس کی اس گھٹیا گفتگو سے نہ تو کوئی فکر رہا ہے کہ نہ ہمیں کوئی پرواہ ہے۔ میاں نواز شریف جب تک ان کا دل چاہے گا یا وہ سمجھیں گے کہ میری صحت کے لیے بھی اور میری سیاست کے لیے بھی وہاں پہ قیام کرنا ان کے لیے مناسب ہے، وہ وہاں پہ قیام کریں گے۔ یہ پوری حکومت جو ہے یہ جو مرضی کرتی رہے اور جدھر مرضی جو ہے یہ چھلانگیں لگاتے پھریں، میاں نواز شریف کو یہ اپنی مرضی سے نہیں واپس لا سکتے۔ جب بھی وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ ان کا وطن ہے، ان کا سب کچھ یہیں پہ ہے، وہ ضرور آئیں گے لیکن اپنی مرضی سے آئیں گے۔ رانا صاحب جو محمد علی دورانی صاحب گئے تھے کولڈ لکر جیل میں اور گرینڈ ڈائیلاگ کی انہوں نے بات کی، نواز شریف نے اسے مسترد کیا، مریم نواز نے مسترد کیا، کیا اس کا جواب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا نیب کی طرف سے خواجہ آصف کی گرفتاری کی صورت میں ملا ہے، یا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ گرینڈ مذاکرات کا آپ کو ٹریپ میں صرف پھنسایا گیا ہے؟ نہیں، گرینڈ مذاکرات کی جو ہے وہ ایکسیپٹنس یا اس کے بارے میں پی ایم ایل این نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی گرینڈ جو ہے وہ ڈائیلاگ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اب اس کے اوپر بڑا واضح موقف ہے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے کہ فری فیئر الیکشن جو ہیں وہ اس ملک کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے یا اس کے اوپر کوئی بات کرنی چاہتا ہے تو وہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن پی ڈی ایم اپنی تحریک جو ہے جس طرح سے اس کو جاری رکھے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور کامیابی تک جاری رہے گی۔ رانا صاحب، تحریک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جب تحریک کا آغاز ہوا تو بہت زیادہ جوش و خروش سے ہوا تھا، لیکن اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے حکومت کے جانے کے حوالے سے اب کیا ٹائم دیکھ رہے ہیں، کب تک یہ حکومت جائے گی؟ دیکھیں، اس حصے میں جو ہے وہ جو کل اسٹریٹجی اناؤنس ہوگی وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی افیکٹو ہوگی وہ، اور اس کے اوپر جب عمل ہوگا تو یقیناً حکومت بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گھٹیا حربے جو ہے ان میں تیزی لائے گی، اور اس تیزی کا پہلا نشانہ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب بنے ہیں، وہ کچھ اور لوگوں تک بھی پہنچیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک جو ہے یہ جاری رہے گی اور یہ کامیاب ہوگی۔ گجرانوالہ جلسے میں پاکستان میں پہلی بار ہوا کہ سابق وزیر اعظم نے تو چیفنگ آرمی چیف کا نام لیا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتیں نام لینے سمیت اس جو گورنر تھا اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ اب وہ والی جو اسٹیپ تھا میاں نواز شریف کا، نام میاں نواز شریف کی تقریر میں ہمیں دوبارہ تو دکھائی دیا، نہ مسلم لیگ نون کے بیانی میں وہ دکھائی دیا۔ کیا مسلم لیگ نون اس جو پریشر ہے اس سے واپس ہٹ رہی ہے یا وہیں کھڑی ہے، کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ نہیں تو کیا میاں نواز شریف صاحب نے جو گجرانوالہ میں خطاب کیا اسے لوگ بھول گئے یا اب اس میں کوئی ابہام ہے؟ دیکھیں، بات کرنے کا یا تقریر کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اور یہ تو نہیں ہے کہ آپ بار بار ایک ہی بات اور ایک ہی الفاظ جو ہے وہ دہراتے چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مدعا، جو موقف، جو بیانیہ میاں نواز شریف نے گجرانوالہ میں ایک انداز سے جو ہے وہ بیان کیا اور لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو سمجھ بھی آئی، اسے ایک اور بہت ہی مؤثر، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے یہاں لاہور میں دہرایا اس کو، اور میں نہیں سمجھتا کہ لاہور کی جو سپیچ ہے اس سے کسی کو یہ سمجھ نہ آئی ہو کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے کس کو مخاطب ہیں اور کون سی بات کس کے متعلق جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ان کا بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو اور عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرو، اس سے قطعی طور پہ جو ہے وہ کوئی پیچھے نہ ہٹا گیا ہے، نہ ہٹے گا کوئی انشاءاللہ۔ صاحب، یہ جس طرح سے ابھی خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اور گرفتاری کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور شاید آپ کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر مولانا کی پارٹی میں بھی کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے یا کروائی گئی، تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پی ٹی ایم کا جو مومنٹم ہے، تحریک کا جو مومنٹم ہے، وہ اسی طرح سے برقرار رہ پائے گا؟
देखिए जी, हम भरपूर कोशिश करेंगे और सभी जमातें जो है वो कोशिश करेंगी कि इस जो अपना एक पार्टी के जो तहरीक के अंदर जो मोमेंटम है उसको ना सिर्फ बरकरार रखा जाए बल्कि उसको आगे बढ़ाया जाए। बाकी जहाँ तक गिरफ्तारियों का तल्लक है, गिरफ्तारियों से कभी भी तहरीकें जो हैं वो कमज़ोर नहीं होती बल्कि ताकतवर होती हैं, और इन गिरफ्तारियों से जो है वो तहरीक जो है वो इंशाअल्लाह ताला और ज़्यादा जो है वो ज़ोर पकड़ेगी। बाकी इसमें जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी जमातों से इख्तलाफ करेंगे या उनसे करवाया जाएगा, जिस तरह से JUIF में हुआ है, ऐसे लोग अपनी सियासी मौत मरते हैं, रांदे दरगाह होते हैं। ऐसे लोगों का सियासत में कोई मकाम नहीं होता, और अगर कोई ऐसा अमल करेगा तो उसका सियासी कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, वो बिल्कुल ज़ीरो रुस्वा होगा। राणा साहब ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ के ऊपर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि उन्हें किसी के कहने के ऊपर पार्टी छोड़ने का कहा गया। राणा सनाउल्लाह कितने पैसे लेंगे और क्या ओहदा लेंगे कि वो पार्टी PMLN छोड़ देंगे? मेरा ख्याल है यही जवाब बेहतर है। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी की CC में ये बात भी आई है कि अगर हम इस्तीफे देते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की कुर्बानी देते हैं, तो फिर मियां नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए, वो वहाँ बैठ के सियासत ना करें। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों से पीछे हटती है तो क्या PMLN भी पीछे हट जाएगी, या फिर आप स्टैंड करेंगे कि आप 31 दिसंबर के बाद इस्तीफे दे देंगे? आपकी आखिरी बात का जवाब तो ये है कि PMLN हर कीमत पे जो है वो PDM को बरकरार रखना चाहती है, इसलिए वो फैसला जो इत्तफाक़ राय से होगा उसके ऊपर PMLN जो है वो बिल्कुल इत्तफाक़ करेगी, खा वो उसकी अक्सरीती या अक़लीती राय के बरअक्स ही क्यों ना हो। तो इसलिए हम जो है वो PDM को बरकरार रखने के लिए जो है वो इसके ऊपर हमारे अंदर ये लचक मौजूद है कि PDM जो इत्तफाक़ राय से फ़ैसला करे हम उस फैसले के ऊपर जाएं। इसीलिए PMLN ने इसके ऊपर कोई अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ जो है वो नहीं दिया। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ये बात हुई है, ये बात पीपल्स पार्टी ने हमें कतन ये कन्वे नहीं की, और ना ही पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है। बाकी रही बात तकारीर की, तो जब एक पार्टी की मीटिंग होती है तो उसमें 10 आदमी बैठे हैं, 20 आदमी बैठे हैं, उनमें कोई आदमी कोई भी बात कर सकता है। सर ये बताइएगा कि 2020 का सूरज है वो गुरूब हो रहा है और 21 का तलू होने जा रहा है, तो क्या समझ रहे हैं कि किसका सूरज 2021 में तलू होगा सियासत के हवाले से? देखें जी, मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि 2021 का सूरज गुरूब होने से पहले जो है इस मुल्क से इस कठपुतली हुकूमत और ये जो जाली निज़ाम है इसका सूरज जो है गुरूब हो जाए। राणा साहब ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत जो है वो सिलेक्टेड हुकूमत है, तो सिंध हुकूमत जो है क्या वो भी सिलेक्टेड हुकूमत है, वो सिलेक्टर ही लेके आए हैं या उसका मामला दूसरा है? देखिए ये बात जो है ये इसमें अबहाम पैदा किया जाता है। देखिए एक धांधली या इलेक्शन को रिग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कोशिश जो है वो हर जगह पे, यानी तकरीबन कोई 1000 के लगभग हलके हैं सूबाई और कौमी, हर जगह पे हो रही होती है, लेकिन हर जगह पे जो है वो कामयाब नहीं होती, और हर जगह पे उनकी मर्ज़ी का जो है वो रिज़ल्ट नहीं आता। तो इसलिए जो लोग इस कठपुतली निज़ाम के ख़िलाफ़, जो लोग इस निज़ाम को लाने के लिए कोशां थे, उनकी कोशिशों के बावजूद जीते हैं तो वो जेन्युइनली जीते। उन्होंने जो है वो सही तौर पे जो है वो अपने इलेक्शन को फाइट किया है और वो जो है वो कामयाब हुए हैं। इसलिए पंजाब में अगर 129 सीटों पे PMLN कामयाब हुई है, या ग़ालिबन 64 जो हमारी जनरल सीट्स हैं MNA की उनके ऊपर PMLN कामयाब हुई है, तो इट डज़ नॉट मीन कि वहाँ पे इन्होंने धांधली नहीं की। इन्होंने वहाँ पे भी धांधली की है, पूरी कोशिश की है, लेकिन उस कोशिश के बावजूद जो लोग कामयाब हुए हैं वो जेन्युइन लोग हैं, और जो उस धांधली की पैदावार हैं वो इन जेन्युइन और वो सिलेक्टेड हैं। ख्वाजा आसिफ को बताया नहीं किसने कहा था पार्टी छोड़ने? थैंक यू जी। हाँ जी।